నమస్కారం, ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. ఆరోగ్యం, సంపద, సంతోషకర సమాజ స్థాపనే లక్ష్యమన్న సీఎం. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతోనే అభివృద్ధి సాధ్యమని వెల్లడి. ఉప్పాడ తీరంలో మాయాపట్నం గ్రామం జలమయం. సముద్రపు నీటిని వెనక్కి మళ్లించేందుకు అధికారుల యత్నం. నెల్లూరులో ఆర్టీసీ బస్సు చోరీ. దొంగను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు. ఢిల్లీలో దంచి కొట్టిన వాన. రోడ్లు జలమయం, రాకపోకలకు అవస్థలు. అంతర్జాతీయ వేదికపై పాకిస్తాన్కు భారత్ చురుకలు. ఐఎంఎఫ్ నుంచి అప్పులు తీసుకోవడంలో బిజీగా ఉందని వ్యాఖ్య. పార్లమెంట్ సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. आइटम नंबर 4 माननीय श्रीमती नीमूबेन बामनिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के आगे उल्लिखित कागजात हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 5 माननीय श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथासूचीबद्ध प्रकरण समिति 2024-25 का छठा प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 6 माननीय श्री विजय कुमार दुबे जी। आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख तथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 11वां और 12वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 7 माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Speaker, ma'am, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 388th report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate, Change on Demand for Grant 2025-26, change B, the status of implementation of recommendations contained in the 389th report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate, change on demands for grant 2025-26 pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. 3. The status of implementation of the recommendations contained in the 390th report of the Standing Committee of Science, Technology, Environment, Forest and Climate Change, change on part of grants 2025-26 pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Item number 4, the status of implementation of the recommendations contained in 393rd report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest and Climate Change, change on demands for grants 2025-26, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Thank you, Speaker. आइटम नंबर 8 माननीय डॉक्टर मनसुख मांडवी जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक और खेल संचालन की नैतिकता और निष्पक्षता, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित विधि मानकों का उपबंध करने और एक एकीकृत, साम्यपूर्ण और प्रभावी रूप से खेल शिकायत और खेल विवादों के समाधान और उससे संबंध या उसके अनुशांति मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विधेयक का पुनर्स्थापन
प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक पुनर्स्थापित करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 9, माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी अधिनियम 2022 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाता है। सदस्य तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर अपने 377 को रखें। माननीय सदस्यगण, आप सभी बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्यगण हैं। आप सब सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, आप सब इतने अनुभवी सभी माननीय हैं। आप सबको पता होना चाहिए विपक्ष की भूमिका क्या है। लेकिन लगातार आज लोकसभा का तीसरा दिन आपने क्वेश्चन काल महत्वपूर्ण जैसे कई माननीय सदस्यों ने क्वेश्चन काल लगाते हैं और वो अपने उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों के उत्तर प्रश्न आए भी। आज ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जिसमें रेलवे अन्य विषय थे, कई सदस्य उसे वंचित रहे और पूरा देश सदन की गरिमा, सदन का आचरण सब देख रहा है। ये ठीक नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि सब आप सदन को चलने दें। सरकार आपके विषयों पर चर्चा करना चाहती है। माननीय सदस्यगण, ये आप सबका आचरण ठीक नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। సంక్షోభాలను అవకాశాలుగా మలుచుకుంటేనే అభివృద్ధి సాధ్యమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. ఆ విషయంలో దుబాయ్ అందరికీ ఆదర్శమన్నారు. విజయవాడలో నిర్వహించిన ఇన్వెస్టోపియా గ్లోబల్ ఏపీ సదస్సుకు సీఎం చంద్రబాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. గ్లోబల్ ఏపీ సదస్సులో 4 అంశాలపై కీలక చర్చ నిర్వహించారు. యూఏఈకి చెందిన పారిశ్రామికవేత్తలతో సదస్సులో చర్చలు జరిపారు. యూఏఈ అభివృద్ధిలో భారత్ భాగస్వామి కావడం సంతోషకరమైన విషయమని సీఎం అన్నారు. India is one place nobody can ignore. Today we had another advantage, demographic dividend. No other country is having this advantage. Only other countries are suffering aging problem, where India is having advantage of demographic dividend. It will continue another 20-25 years. We are very fortunate again. Right time, right leader at right place. That is our Honorable Prime Minister Narendra Modi. He is very strong leader. With all these things, India is having very good advantage with the UAE, and also your agreements we have seen as on today. Last year 24-25, $100 billion trade between India and UAE. Even Andhra Pradesh, very small amount, $1.45 billion, 12,500 crores. Here I wanted to mention, we have prepared an ambitious plan. It is possible. We are all in inspiring time.
Around 1999-2000, I prepared vision for Andhra Pradesh. That was combined state of Andhra Pradesh, Vision 2020. Today, all my vision has become a reality. Anyway, Honorable His Excellency is going tomorrow to Hyderabad. That was part of my vision. I developed there. You name anything today. Most livable city in the country is Hyderabad. That was planned from 1995 onwards. Even MR is also there, and so many people have contributed for that great city. Now we are planning, Government of India, Narendra Modi garu is planning Vikasit Bharat 2047. As on today, we are fourth largest economy. For the last 10 years, from 11th place, we are able to reach 4th place. By 27-28, we are going to reach third largest economy in the world. I am assuring you, India is going to become developed nation. Our aim is to become #1 economy in the world by 2047. That is our mission, that is our vision. We are working in that direction. Today, again I am telling you, we are inspiring time. I have seen technology. I promoted mid-1990s, that is 95 onwards, information technology. Now, 25 years' time, the impact of public policy, if you can go through, all over the world, every 4 IT professionals, 1 is from India. Among Indians, out of 4, more than 1 or 2, more or less equally from Andhra Pradesh, from Telugu community. Today I can say proudly, within 25 years, if you go to any country in the world, highest per capita income earners are Indians. Among Indians, 33% are from Telugu community in my state. That is the power of public policy. Now I am talking artificial intelligence and also quantum valley, quantum computing. First time in India we are establishing quantum computing. IBM, TCS, L&T, already we have come to an understanding. By 1st January 2026, quantum computing is going to operate from India, that is in Amravati. I am saying, America is having Silicon Valley. India is having Quantum Valley, that is in Amravati. So you can imagine now, technology, how we are going to use it in all walks of life. Today, all of you are here. I can say one thing, my government totally is online. WhatsApp governance. Around 575 services are online today. By August 15th, no citizen not necessary to go to any office. Tomorrow, once you decide to invest in Andhra Pradesh, from then onwards, it is our responsibility to make it successful. All permissions will be given online. You need not go to any office, I am assuring you. This is my responsibility to handhold and get it done. This is how we are going to use, already we are using technology in a big way. Even Dubai and also UAE is using technology. Here we are going one step further. India is having advantage of Aadhaar, unique authentication of every citizen. Even Dubai and also UAE is doing. And at the same time, we are making use of all these things
family as a unit, how to bring geotagging of every house, every family we are going to nurture. There is a data lake. There I can monitor every individual, every family, every program, so that we can empower every citizen. That is how we are working. By using artificial intelligence, your name, health, education, skill, everything we are going to plan. By doing all these things, our plan is 2.4 trillion economy. Per capita income is $43,000 by 2047. It is India, I know UAE already reached $50,000. We wanted to compete with you. We are having everything. And also you are having all opportunities here. చంద్రబాబు ఓ దార్శనిక నేత అని, నిత్యం ప్రజల సంక్షేమం, ఉపాధి కల్పన గురించి ఆలోచిస్తారని లూలు ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ సీఎండీ యూసఫ్ అలీ కొనియాడారు. విజయవాడలో జరుగుతున్న ఇన్వెస్టోపియా గ్లోబల్ ఏపీ సదస్సులో ఆయన పాల్గొన్నారు. కొన్ని కారణాల వల్ల లూలు మెగా మాల్ నిర్మాణం ఆగిపోయిందని, చంద్రబాబు తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చాక మాకు మళ్లీ ధైర్యం వచ్చిందని యూసఫ్ అలీ అన్నారు. త్వరలోనే మాల్ నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామన్నారు. భారత్ యుఏఈ దేశాల దీర్ఘకాలిక వ్యూహాత్మక బంధం బలోపేతం కావడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కీలక భూమిక పోషించనుందని యూసఫ్ అలీ అన్నారు. భారత్ యుఏఈ మధ్య ఆర్థిక బంధం బలోపేతంలో భాగంగా పెట్టుబడులకు ఏపీ ముఖద్వారంగా నిలవనుందని పేర్కొన్నారు. Remember our first meeting with the Honorable Chief Minister for the very first time in Davos at the World Economic Forum. Honorable Chief Minister asked me what you can do for Andhra, what investment that you can do for Andhra. I proposed to construct a modern mega shopping mall in Visakhapatnam. Earlier we could not start our project due to the reasons beyond our control. Now when the Chief Minister came back to power, we visited Andhra Pradesh to reconfirm our support to the state and thought about our investments. We will start the construction of our shopping mall in Visakhapatnam soon. 5,000 to 8,000 people will get employment, I promise you. The project upon completion will provide employment opportunities for residents. We are also in the final stage of starting a food processing plant at Vijayawada, as a lot of raw materials are available in the state. So when we go and start food processing, we have got about 38 food processing plants all over the world, from America to Europe to Far East and also in India. So we need raw materials. Raw materials are available in the state of Andhra Pradesh. This will help farmers, government, and we also want to ensure uninterrupted supply for our 285 shopping mall hypermarkets all over the world. We are also opening hypermarkets in Vijayawada and other cities in Andhra Pradesh. Already we are exporting a huge quantity of fruits and vegetables from this state to feed our hypermarkets in GCC countries, Egypt and other places. సోషల్ మీడియాలో తనపైన, తన కుటుంబం పైన అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష పోలీసులను కోరారు. ఈ మేరకు కాశీబుగ్గ డీఎస్పీ వెంకట అప్పారావును మంగళవారం నాడు కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు. ఇటీవల లారీలపై స్టిక్కర్లు అతికించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఓ మీడియా సంస్థ వార్తలు రాసిందని, దాన్ని సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ చేస్తూ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని శిరీష మండిపడ్డారు. మాజీ మంత్రి అప్పలరాజు ప్రోత్సాహంతోనే తమపై అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అట్టాడ ప్రసన్న కుమార్ ఇక్కడ కూర్చున్న నా సోదరుడు నాగరాజు మీద హత్య ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళల్లో వీడు ఒకటిగా దొరికి ప్రతి వారం పోలీస్ స్టేషన్ కు వచ్చి సంతకం పెట్టాలనే ఈ పశువు 4 రోజులుగా వాట్సాప్ లోని ఈ వార్తని పెడుతున్నాడు. పలాస ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళకి గుట్టుగా మేము స్టిక్కర్లు అంటించుకుంటామని మీ సలహా తీసుకుని పెట్టున్నారు, కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ
నేను గాని ఇక్కడున్న నా నాయకులు గాని వాళ్ళ తాలూకు ఇంటర్ఫీరెన్స్ లేదు. అలాంటి ఒక వార్తని ఎక్కడో వైజాగ్ లోని బిజినెస్ చేసుకుంటున్న నా భర్త పేరు మీద అత్యంత బరి తెగించిన ఈ వ్యక్తి మీద ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలో మీరు చెప్పండి సార్. 5 సంవత్సరాలు ఇలాంటి అబద్ధాలే పాపం నా కుటుంబం మీద మాట్లాడాడు. ఏమైంది? 40,000 కన్నా ఎక్కువ తేడాతో ఓడిపోయినా ఆయనకు సిగ్గు రాదు. మరి దీని మీద పెద్ద న్యూస్ ఆర్టికల్ వేసిన ఆ ఛానల్ ఏమనాలో, వాళ్ళ విఘ్నతను ఏమనాలో వాళ్ళకే వదిలిపెడుతున్నానండి. అలాగే రాజన్న టీం అని ఒక నెంబర్ తో పెడుతున్నారు. వీళ్ళ మీద దయచేసి యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందిగా నా కుటుంబం మీద జరుగుతున్న అలిగేషన్స్ మీకు కంప్లైంట్ ఇస్తున్నాను సార్. బైకులు కార్లు కొట్టేస్తే ఏమొస్తుందిలే అనుకున్నాడో ఏమో, ఓ ప్రబుద్ధుడు ఏకంగా ఆర్టీసీ బస్సునే చోరీ చేశాడు. ఆత్మకూరు డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు నిన్న రాత్రి నెల్లూరుకు వెళ్లింది. అక్కడే బస్టాండ్లో పార్క్ చేసి డ్రైవర్ రెస్ట్ రూమ్కు వెళ్లి నిద్రపోయారు. తెల్లవారుజామున బస్సును తీసేందుకు వెళ్లేసరికి కనిపించకపోవడంతో వెంటనే ఆర్టీసీ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అప్రమత్తమైన అధికారులు బుచ్చిరెడ్డిపాలెం టోల్గేటు వద్ద చోరీకి గురైన బస్సు సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అవడంతో ఆత్మకూరు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అదే సమయంలో బస్ డ్రైవర్ తన స్వగ్రామం నెల్లూరుపాలెంలో ఉంటున్న తన కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వారు స్థానికుల సహాయంతో నెల్లూరుపాలెం సర్కిల్ వద్ద కాపు కాసి బస్సును అడ్డుకున్నారు. దొంగను స్తంభానికి కట్టేశారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు దొంగను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపడుతున్నారు. బస్సును చోరీకి యత్నించిన వ్యక్తి విడవలూరు మండలం కంచర్ల గ్రామానికి చెందిన బిట్రగుంట కృష్ణగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఏఎస్పేటలో 5 గంటలకు బయలుదేరి నైట్ హాల్ట్ నెల్లూరుకి 8:45 పోయాం. ఆత్మకూరు బస్ స్టాండ్లో పార్క్ చేసాం. బండి పార్క్ చేసి మేము రెస్ట్ రూమ్ పోయి రెస్ట్ తీసుకున్నాం. 4 గంటలు వేసి కిందకు వచ్చాం. కిందకు వచ్చిన తర్వాత మా బస్సు కనపడలేదని ఆ డిపో మన మేనేజర్ గారు ఉంటారు కదా, బస్ స్టాండ్ మేనేజర్ గారికి తెలియజేసి మా డిపో మేనేజర్ గారికి తెలియజేశాం. మా సిఐ గారికి తెలియజేసి వాళ్ళు మా డిపో మేనేజర్ గారు టోల్ ప్లాజాకి ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటే 4:41కి టోల్ ప్లాజా పాస్ అయింది బస్సు అన్నారు. తర్వాత నేను నెల్లూరుపాలెంలో మాకు సొంత గ్రామం నెల్లూరుపాలెం కాబట్టి మా పిల్లలు కలెక్ట్ చేసి ఆ బస్సు వస్తుంది ఆపండి దాన్ని పట్టుకోండి అని చెప్పి కాబట్టి మా పిల్లలు ఆపి మా ఏఎంఎఫ్ సారు మా సిఏ సారు వీళ్ళందరూ బస్సు ఆపి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పోలీస్ పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి మండలం రెంటపాడలో దారుణం జరిగింది. గొర్రెల కాపరులపై పొలం యజమాని అతని సోదరులు గొడ్డలితో దాడి చేశారు. గొర్రెల్ని తమ పొలంలోకి తోలారనే కారణంతో వల్లెపు రాంబాబు అతని సోదరులు కాపరులపై గొడ్డలితో దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో గొర్రెల కాపరులు కాటమరాజు, సైదయ్యకు గాయాలయ్యాయి. వారిద్దరిని సత్తెనపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు సత్తెనపల్లి గ్రామీణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. అల్లూరు జిల్లా పెదబైలులోని కేజీబీవీ పాఠశాల కూడలి వద్ద గంజాయి భారీగా పట్టుబడింది. ముందస్తు సమాచారంతో తనిఖీలు చేసిన పోలీసులు 2 కార్లలో 560 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పట్టుకున్న గంజాయి విలువ సుమారు 20 లక్షలు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేయగా మరో 4 పరారయ్యారు. గంజాయిని ఒడిశా నుంచి ఆంధ్ర మీదుగా సోలాపూర్ తరలిస్తూ ఉండగా పట్టుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆ కుమారుడికి తల్లి జన్మనిస్తే తండ్రి పునర్జన్మనిచ్చారు. క్యాన్సర్ను జయించి తనయుడికి కిడ్నీ దానం చేసి దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అంటూ దీవించారు. ఈ అరుదైన కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కు విశాఖలోని ఏఐఎన్యూ ఆసుపత్రి వేదికైంది. తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన 60 ఏళ్ల వృద్ధుడు పైడయ్య 2 ఏళ్ల క్రితం ఉదర క్యాన్సర్ బారిన పడి కోలుకున్నారు. ఇంతలోనే తన 37 ఏళ్ల కుమారుడు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయిందని తెలుసుకుని కిడ్నీని దానం చేశారు. క్యాన్సర్ విజేతలు కూడా అవయవదాతలుగా మారొచ్చని నిరూపించారు. దాత గ్రహీతలు ఇద్దరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని వైద్యులు తెలిపారు. నా కిడ్నీ మా అబ్బాయికి ఇచ్చానండి. వెనకముఖం అయిపోయింది నాకు అని చెప్పి మా అబ్బాయికి నా కిడ్నీ తీసి ఇచ్చాను. ఇప్పుడు మా కుర్రోడికి బాగుందండి, నాకు ఆరోగ్యం బాగుందండి. డాక్టర్స్ బాగానే చూసుకున్నారండి. మాది పిఠాపురం మండలం పీతిమాపురం గ్రామం అండి. మాకు నవంబర్ సెప్టెంబర్లో ఈ డిసీజ్ వచ్చిందని తెలిసిందండి. దానికోసం మేము కాకినాడ వెళ్ళి, మాకు దగ్గర కాకినాడ వెళ్ళి చూపించుకున్నాము. వాళ్ళు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయిందని చెప్పేసి అన్నారు. ఆ తర్వాత హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవ్వమండి. 2 months డయాలసిస్ చేయించుకుంటూ ఇక్కడ మా అన్నగారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వల్ల ఈ హాస్పిటల్ గురించి తెలిసిందండి. మా నాన్నగారు పేరు పైడి అండి. ఈయన ఒక రైతు అండి. ఆయనకి 3 years బ్యాక్ క్యాన్సర్ ఉన్నట్టుగా
క్యాన్సర్ ఉన్నట్టు మాకు కాకినాడలో గ్లోబల్ హాస్పిటల్ ఉంది, అందులో చూపిస్తే అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నారండి. అది తగ్గిపోయిందని చెప్పారు. తగ్గిపోయిందన్న తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి చూపించామండి. వీళ్ళు కూడా టెస్టులు చేయించారు. అంతా క్లియర్ అయిన తర్వాతే ఈ టెస్ట్ చేయడానికి అంగీకరించారు. ప్రస్తుతానికైతే ఆరోగ్యం బాగానే ఉందండి. అమ్మ ప్రాణం పోస్తే నాన్నగారు మళ్ళీ ప్రాణం పోసినట్టు అయిందండి. ఈ కేసులో ఏంటంటే అన్యూజువల్ ఈజ్ జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీ, ఆల్పోర్ట్ సిండ్రోమ్ అని. ఇది ఎవరు ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యామిలీలో, ఎందుకంటే ఎంత రిలేటెడ్ ఉంటే అంత జెనెటిక్ మ్యాచ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అన్యూజువల్ ఏంటంటే పైడేయ ఈజ్ ద 60-year-old మ్యాన్, బట్ అన్ని విధాలుగా ఫిట్గా ఉన్నారు. కానీ హీ హ్యాడ్ అండర్వెంట్ సమ్ క్యాన్సర్, స్టమక్ సర్జరీ అయింది, బట్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఇన్ 2 years. సో అందు గురించి ఏంటంటే వీ హ్యాడ్ సమ్ డిస్కషన్ అబౌట్ దిస్. మార్జినల్ డోనర్ కింద తీసుకుంటాము. మనం యాక్చువల్గా ఒక కిడ్నీ లోపల పెట్టడం అంటే డయాలసిస్ మెషిన్ని మనం లోపల అమర్చడం వల్ల మనకి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పేషెంట్కి హాస్పిటల్ విజిట్స్, ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ పేషెంట్ పిఠాపురం, సో వాళ్ళు ప్రతిసారి కాకినాడ వెళ్ళి డయాలసిస్ చేయించుకోవాలన్న క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, ఎందుకంటే డయాలసిస్ అనేది వారానికి 2-3 సార్లు చేసుకోవాలి. సో డయాలసిస్ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేస్తున్నాం. ఈ గ్రాఫ్ట్ సర్వైవల్ కూడా యూజువల్గా 8 to 10 years ఉంటుంది. సో దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఇట్. దాని అవుట్కమ్స్, మన మెయింటెనెన్స్, అందుకే పేషెంట్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఊరి నుంచి వచ్చినా కూడా వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేస్తాము ఫర్దర్గా ఎలాగా, అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టేకింగ్ మెడిసిన్స్. డయాలసిస్ పేషెంట్ కోసం బెస్ట్ ఆప్షన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఉంటుంది. ట్రాన్స్ప్లాంట్ జరిగినప్పుడు కూడా ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఒక గ్రాఫ్ట్ కిడ్నీకి లైఫ్ 10 to 15 years వరకు చెప్పాం. అది ఫెయిల్ అయిన తర్వాత కూడా సెకండ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ లైఫ్ ఉంటుంది. డౌన్ ద పైప్ లైన్ కొత్త ట్రీట్మెంట్ కూడా వస్తాయి. అది ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీస్ కానీ యానిమల్ కిడ్నీస్ కానీ అది ప్రపోజల్ అంద పైప్ లైన్లో ఉంది. మేబీ అప్కమింగ్ ఫ్యూచర్లో 10-15 years వరకు ఇట్ విల్ బి మెటీరియలైజ్, ఇట్ విల్ జనాలు యాక్సెప్ట్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. అది 10 to 15 years వరకు టైం పడుతుంది మోస్ట్లీ. శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. జూరాల, సుంకేశ్ల ప్రాజెక్టుల నుంచి శ్రీశైలానికి 91,812 క్యూసెక్కుల నీరు చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి అవుట్ఫ్లో 1,14,709 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. ఒక గేటు ఎత్తి 27,524 క్యూసెక్కులు నాగార్జున సాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 20,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 31,870 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 883.80 అడుగులకు చేరింది. పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 208.72 టీఎంసీలుగా ఉంది. కృష్ణా జలాలు అనంత నేలను తాకాయి. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నుంచి విడుదలైన కృష్ణా జలాలు హంద్రనీవా ప్రధాన కాలువ ద్వారా అనంతపురం జిల్లాకు చేరాయి. వజ్రకరూరు మండలం ఛాయాపురం వద్ద అధికారులు, రైతులు పూజలు చేసి జలహారతులు ఇచ్చారు. ప్రభుత్వం చెప్పిన సమయానికి కృష్ణా జలాలు రావడంతో ఛాయాపురం వద్ద రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా మల్యాల వద్ద 2 పంపుల ద్వారా నీటిని ఎత్తిపోస్తూ ఉండగా కాలువలో 700 క్యూసెక్కుల మేర నీరు ప్రవహిస్తోంది. రాగులపాడు వద్ద జీడిపల్లి జలాశయానికి నేడు పంపుల ద్వారా పంపింగ్ చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.